Sarita garu. Yes, ma'am. Yeah. Tell me about yourself. Good morning, ma'am. I'm Sarita. I completed my graduation in Electronics and Communications from Kumari Pratap Reddy Institute of Technology, and I did my +2 at Sri Chaitanya Junior College, ECL. 10th, I completed Valerian Grammar High School, Yapral. So after my graduation, I had taken break from family responsibilities. So I want to start my career as a fresher. For this purpose, so since I don't have any experience, I have joined the digital class marketing, and I'm learning digital class marketing. So No, that's all, ma'am. don't confuse. మీరేం టెన్షన్ పడొద్దు. కొంచెం నిదానంగా చెప్పండి. Okay. ఓకే. టెన్షన్ ఏం పడొద్దులేండి. అంటే కొంచెం నిదానంగా స్లోగా చెప్తా ఉంటే అలవాటయిపోతది. బానే చెప్పారు. ఓకే. ప్రాబ్లమ్ లేదు. Okay. కొంచెం అనిపించింది. యాహ్! వై ఆఫ్ పేజ్ SEO required for our website? To get backlinks, ma'am. Yes. To get high rank backlinks and to improve the search engine ranking, we need s- ma'am, once again, ma'am, can you please repeat the question? Why off page SEO required for our website? Off page SEO is required to get a good ranking, ma'am, to boost the website authority Yes. and to build the to improve the visibility. We need the off page SEO. There are many off page SEO techniques like article submission, directory submission, social bookmarking, and that's all. Why required అంటే వెబ్సైట్ ర్యాంకింగ్ అండ్ డొమైన్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి we need to increase the domain authority by using a off page SEO and at the same time website ranking also. Okay. Include these 2 points. మీరు రిమైనింగ్ అన్ని చెప్పండి. ఈ మెయిన్ 2 పాయింట్స్ అందులో కవర్ అయిపోయినాయి అంటే ఓకే. దే విల్ డిసైడ్ ఓకే. దిస్ పీపుల్స్ నో సబ్జెక్ట్ వెరీ వెల్. దట్ Okay. Okay. దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్. అండ్ Okay. yeah. How you select the best sites for submitting the off page SEO? You said. How you select the good backlinking sites to submit a off page SEO? తెలీదు మ్యామ్. How you select a good backlink sites? గుడ్ బ్యాక్లింక్ సైట్స్. అయితే మనము బ్యాక్లింక్స్ సబ్మిట్ చేయడానికి గుడ్ బ్యాక్లింక్ సైట్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు? డొమైన్ అథారిటీ, పేజ్ అథారిటీ అండ్ స్పామ్ స్కోర్ Yes. బేస్ చేసుకొని Yes, right. Right. తీసుకుంటాం మ్యామ్. Yes, right. How many websites you can able to submit per day? పర్ డే 10 మినిమం 10. Yeah. బట్ మామూలుగా అయితే మనకి రియల్ టైమ్‌లో ఒక 10, 15 అంటే అది మనకి ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. మనం ఆల్మోస్ట్ 30, 40 అబోనే చెప్పాలి. ఓకే. 10 సబ్మిట్ చేసామంటే ఎన్ని బ్యాక్‌లింక్ సైట్స్ నుంచి లింక్స్ వస్తాయనేది మనకి నాట్ ష్యూర్ గదా! యెస్. ఓకే. యాహ్! Why we required SEO for our website? To improve the high quality backlinks, social media marketing. Not off page SEO, only SEO. Why we required a SEO for website? To increase the website authority, trust and search engine ranking, ma'am. Yeah, search engine ranking is the first priority. ఎందుకు SEO కావాలంటే సెర్చ్ ఇంజిన్ ర్యాంకింగ్. సెర్చ్ ఇంజిన్‌లో ర్యాంక్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ పేజ్‌లో Yes, ma'am. అదొక్కటే సరిపోతుంది దానికి.
నెక్స్ట్ లైక్ సోషల్ మీడియా గురించి కూడా జస్ట్ నార్మల్గా క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ క్లాస్లో విన్నవి ఏదైనా గుర్తుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. Okay, ma'am. యా హౌ యూ ప్రమోట్ యువర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ ఫేస్బుక్ ఏదైనా By creating pages, ma'am. ఎస్ By creating pages, we can write something on our product to promote a product. యా Like we need to make a groups in a Facebook so that the normal people can reach. ఫస్ట్ we find the pain points of the product users who are looking for a solution for the product. First, based on that, we create a creatives, and then Okay. that creatives will post on Facebook pages. After posting the creative, then we share the groups to reach our end customers. Okay. Yeah. దిస్ ఈజ్ మనకి ఇంతవరకు కంప్లీట్ అయినాయి. సమత గారు మీరు కూడా తను చెప్పేటప్పుడు అవన్నీ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ తను చెప్పేటప్పుడు కూడా తన క్వశ్చన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎందుకంటే సేమ్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే మళ్ళీ ఎస్ మ్యామ్. ఓకే కొత్తగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. పర్లేదు, ఇద్దరు మంచిగానే బాగానే ప్రిపేర్ అయ్యారు. నో ప్రాబ్లం. ఓకే మ్యామ్. మీరు ఇదే కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం మీరు ఈజీగానే జాబ్ సెక్యూర్ చేసుకుంటారు. ఓకే మ్యామ్. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసి కొంచెం హై లెవెల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్. అది అయిపోయిన తర్వాత మనము ఇంకా ప్రాపర్గా ప్రాక్టికల్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఈ ప్రాక్టికల్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత పోర్ట్ఫోలియో ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి, లైక్ రిపోర్ట్స్ ఎలా తీయాలి, ఇవన్నీ పెట్టుకున్నారనుకోండి మీ దగ్గర ఇంకా బెటర్ అనమాట మీకు. మేడం అర్థం కాలేదు మీరు అన్నది. ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నారు కదా డైలీ, ఎస్ మ్యామ్. ఈ వర్క్ షీట్స్ లో ఉన్న డేటాని మనం ఒక పోర్ట్ఫోలియో సైట్ డిజైన్ చేసుకొని ఓకే మ్యామ్. ఆ పోర్ట్ఫోలియో సైట్ లో అప్డేట్ చేసుకుంటే ఓకే మీరు ఇంటర్వ్యూస్ కి ఆ పోర్ట్ఫోలియో సైట్స్ ని ఫార్వర్డ్ చేసి అలాగే ఇంటర్వ్యూస్ కనుక ఇలాగే పెర్ఫార్మ్ చేస్తే ఈజీగా వస్తుంది అంటున్న జాబ్. ఓకే మ్యామ్. అదే మ్యామ్, ఇప్పుడు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ షేర్ చేస్తారా? లైక్ మా ప్రాపర్ సెంటెన్స్ రాలేదు కదా. ఆ సెంటెన్స్ అది ఇక మీరు ఫ్లోలో కంటిన్యూ అయిపోతుంది. దానికి అది ఏంటంటే జనరల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. మనము ఇట్లా అనేది రాదు. అంటే ఇంటర్వ్యూవర్స్ ఎలా అడుగుతారని మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా అడగరు. ఎస్ మ్యామ్. వాళ్ళు దాన్ని అంటే ఒక్కొక్కరి మైండ్ ఒక్కొక్క వేలో థింక్ చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకని మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇస్తాము, టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవుతాం. అందుకే మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా క్వశ్చన్ చదువుకుని ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోకుండా కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వశ్చన్ ఏంటి, క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఆన్సర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి. ఇప్పుడు నేను ఎలా అడిగినా కూడా మీరు ఆన్సర్ క్లియర్ గా చేయగలుగుతారు. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తాను, అలా అడుగుతాను. కానీ మీరు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళేసరికి ఆ ఇంటర్వ్యూర్ ఇంకో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు. ఆయన ఇంకొంచెం ట్విస్ట్ చేసి ఇంకొంచెం డెప్త్ గా అడుగుతాడు అదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ. ఎస్ మ్యామ్. అట్లా ఏది చేసినా ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఒక్కటి మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది మీకు ఇంకొక 1 or 2 ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయిపోతే మీకే వచ్చేస్తుంది, మీరే ఫామ్ చేసుకుంటారు. మీరు ఓన్గా థింక్ చేసేసుకుని చెప్పాలన్నమాట. ఇప్పుడు నేను అది ఇచ్చినా కూడా మళ్ళీ అది బట్టి చెప్పినట్లే అయిపోద్ది మీకు. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు ఒకవేళ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ రావట్లేదు అనుకోండి, ఒక 10 to 15 minutes టైం తీసుకొని ఒక క్వశ్చన్ చదువుకోండి. ఆ క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ని కూడా అర్థం చేసుకోండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా బట్టి పట్టొద్దు, అర్థం చేసుకొని పక్కన పడేసి అది మీరు ఓన్ గా ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీరు ఓన్ సెంటెన్స్ లో రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక 10 to 15 days చేస్తే తర్వాత ఇంకా అవసరం కూడా ఉండదు, మీరు డైరెక్ట్ గా గుర్తు పెట్టేసుకుంటారు. ఎస్ మ్యామ్. అంతే. మనకు ఏంటంటే బట్టి పట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇక్కడ. ఎస్ మ్యామ్. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఎస్ మ్యామ్. ఆ వర్క్ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎస్ మ్యామ్. మీరు నేను చెప్పింది వింటారు, తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒక వేరే ఫాలో అవుతారు. ఫస్ట్ సైట్స్ ఓపెన్ చేయడము, వాటికి అథారిటీస్ చెక్ చేసుకోవటము, ఆ తర్వాత వాటిని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా సబ్మిట్ చేస్తాము, లైక్ యూఆర్ఎల్ పేస్ట్ చేయడం, టైటిల్ పేస్ట్ చేయడము, ఇట్లా ఈ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా.
ఇట్లాంటి Yes. ప్రతిదానికి గుర్తుపెట్టుకోండి. సోషల్ మీడియాకి అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి. లైక్ యాడ్స్‌కి అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటదనమాట చెప్పడానికి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అనేది వన్ బై వన్ గుర్తుపెట్టేసుకొని గుర్తుపెట్టుకున్నాక ఒకవేళ నేను చెప్పలేకపోతున్నానేమో అనుకున్నప్పుడు ఒకసారి పేపర్ మీద మీకు మీరే రాసేసుకోండి మీ ఓన్ ఐడియా తోటి. ఓకే మ్యామ్. హ్మ్. అప్పుడు వచ్చేస్తది. మీరు ఎక్కువ అంటే కొంచెం పర్లేదు బానే చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఎంత మరీ ఎక్కువ కష్టపడి చదివి చెప్పాల్సినంత ఏం లేదు. ఇంగ్లీష్ కూడా బానే మాట్లాడగలుగుతున్నారు కాబట్టి జస్ట్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అది సరిపోద్ది. ఒక ఫ్రెషర్స్‌గా ఎక్కువ అయితే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయరు ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్‌లో. ఓకే మ్యామ్. జస్ట్ టక్కన వర్డ్స్ గుర్తుపట్టుకోవడం ఇవన్నీ కొంచెం ఒక 1 మంత్ తర్వాత మీకే డిఫరెన్స్ తెలిసిపోతది. మీరెంత ఇంప్రూవ్ అయ్యారనేది. ఓకే మ్యామ్. Okay, ma'am. ఓకే అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. లేదంటే మనము క్లోజ్ చేద్దాము. మ్యామ్, ఆర్టికల్ సబ్మిషన్‌లో మీరు కొన్ని వెబ్‌సైట్స్ ఇచ్చారు గదా! ఆ! అందులో టైటిల్ అడుగుతుంది మ్యామ్. అక్కడ మనం టైటిల్ అంటే ఇప్పుడు మన శ్రీష డిజిటల్‌లో మనము రిసోర్స్ ఓపెన్ చేస్తాం గదా! అహా! ఆ! అది ఆర్టికల్ టైటిల్ అలా కాదు కదా మనం చేసింది. అదే మ్యామ్. అదే డౌట్ ఉంది. అదేనా అహా! మరి లేదు. ఏంటండి? ఆర్టికల్ టైటిల్ అంటే రైట్ ఎన్ ఆర్టికల్ అని చెప్పి మనం ఫస్ట్ మీడియంకి ఒక ఆర్టికల్ రాసాను కదా చాట్‌జీపీటీలో. అవును. యెస్ మ్యామ్. అట్లా రాసి తీసుకోవాలి. అప్పుడు మన ఆ! వెబ్‌సైట్‌లో కంటెంట్ అసలు అదే మ్యామ్. తీసుకోకూడదు. అక్కడే తీసుకున్నాను కంటెంట్ అంతా. మీరు చెప్పిందే ఫాలో అయ్యాను. హ్మ్. బట్ అక్కడ టైటిల్ అనే ఫీల్డ్ అడుగుతుంది. అక్కడ ఏమి ఇవ్వాలనేది నాకు ఓకే. డైలమా ఉంది మ్యామ్. ఆర్టికల్ టైటిల్ ఇవ్వండి. ఓకే మ్యామ్. ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడే ఆర్టికల్ కింద మెటా టైటిల్ అని కూడా అడిగితే అదే జనరేట్ చేసేస్తది. మీరేం సొంతంగా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే మ్యామ్. అది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేయండి. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ ఇప్పుడు ఆర్టికల్ సబ్మిషన్‌లో శ్రీష డిజిటల్ ఇచ్చాం కదా! సేమ్ మళ్ళీ శ్రీ స్టైల్‌కి కూడా అలాగే చేయాలా? అంతే అండి సేమ్. అప్పుడు నేను ఫ్రీ స్టైల్‌కి వచ్చేసి శ్రీష ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఉన్నాయి కదా! శారీస్ అవును మ్యామ్. వాటి అవును. రిలేటెడ్‌గా ఇవ్వాలంట. అట్లాంటప్పుడు మీరు ఏం ఐడియాస్ జనరేట్ చేస్తారు అంటే లైక్ ఏదైనా ఫెస్టివల్ అనుకోండి. ఫెస్టివల్ రిలేటెడ్ లేకపోతే శారీస్ రిలేటెడ్ బెస్ట్ శారీస్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? హౌ టు సెలెక్ట్ బెస్ట్ శారీస్ అని యెస్ మ్యామ్. హౌ టు సెలెక్ట్ కలర్స్ అని ఇట్లా ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎలాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని ఇట్లాంటి టాపిక్స్ మీద ఆర్టికల్స్ రాయాల్సి ఉంటది. ఓకే. మ్యామ్ దాంట్లో మొత్తం ఇచ్చాను మ్యామ్ మీరు చెప్పినట్టుగా చాట్‌జీపీటీ యూజ్ చేసుకొని టెక్స్ట్ ఇచ్చాను. హ్మ్. తర్వాత మీరు ఫోటోస్ పెట్టారు కదా! ప్లస్ సింబల్ ఐకాన్ యూజ్ చేసి. మీడియంలోనా? మీడియంలో. నాకు మళ్ళీ ఆ ప్లస్ సింబల్ విజిబుల్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్. బై మిస్టేక్ క్లోజ్డ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేశాను. మళ్ళీ నాకది ఎలా తీసుకోవాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. అదే సేమ్ ఆర్టికల్‌లోనా? ఆ! ఎడిట్ శ్రీష ఆప్షన్ లేదు. డిజిటల్. ఆర్టికల్ ఎడిట్ ఆప్షన్ లేదా? అంత గమనించలేదు మ్యామ్. ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాను మరి. సరే, సరే అండి. ఎడిట్ ఆప్షన్ చూసుకోవాలా? ఎడిట్ ఆప్షన్‌లో చేస్తే సరే. ఓకే మ్యామ్. వన్ అలాగే మీరు కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారు కదా మ్యామ్. అదే గ్రూప్‌లో. హలో? గ్రూప్‌లో ఆర్టికల్స్ కొన్ని ఇచ్చారు కదా! ఐ మీన్ క్లాస్ ఆర్ ఐ విల్ గెట్ మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం మ్యామ్ నేను. కొంచెం డిలే అయింది మ్యామ్. నాకు అవి మళ్ళీ ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు. చెప్పండి. అది వాట్సాప్‌లో అయి పెడతారా? మీకు వాట్సాప్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆర్టికల్స్ పంపించారు కదా! హ్మ్. ఇవి. ఆర్టికల్ టైటిల్స్ ఆర్టికల్స్ సబ్మిషన్ సైట్స్ ఇవి. ఆర్టికల్ సబ్మిషన్ సైట్స్ అంటే దీంట్లో కూడా సేమ్ చేయాలి మ్యామ్ అదే ప్రాసెస్? సేమ్ అంతే. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. సో, అంతే. రిమైనింగ్ అన్నిట్లో కూడా సేమ్ అంతే. కాకపోతే అక్కడ వచ్చే డాష్ బోర్డ్‌లో డిఫరెంట్‌గా ఉంటే చూసుకొని సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే.